إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فجلسنا الشيخ من رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه وأزواجه وذريته لأن الله يغفر لنا وانفعنا بإحسان ونور في الآخرة ويجعلنا سوى رزقنا محبة وفعنا من والشر في سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتل سيدنا الباقي في المقدم محمد علي بعض جميع سادتنا علي بعض وصولهم فرهم ذنب كلمة أجمعين أن الله يغفر ويرحم ويغفر جنا وينفعنا بأحسن النوار معلومين في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتل سيدنا وبهك وبهدنا وبركة صاحب ولة عباس إبراهيم حبيب عبد الرحمن العطاس عبد الله بارس وصولهما فورهما ذنوكالهما جنة وجنة رحمه وفي الجنة وفعنا بسنوار مولومهم ونفحاتهم في الدين والدين الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وتأولي والشهادة والصلاة على الشريك رحي والدينا ومشايخنا وعلمنا ذنوب علينا أجمعين ثم ورحمة هذه البلدة من المؤمنين المسلمين المسلمين الله يغفرهم في الدنيا وانفعنا بأحسن وعلم علوم في الدين والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتحة بالقبول وتعمد سعم ومسلسل الله رباسنا في الآخرة لا بينتني كل شر جعل خير لنا ولأحبابنا شيخنا في دين وتوفى في أولانية الله نوين قلوبنا وقلوبنا وتوفر وداء الفقر ولا موت للمسلمين ولا منة ولا امتحان بهك السيد ولا أندان يتصل حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفينا لك وفي مسجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظيم سلطانك سبحانك وسبحان عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا نشأ بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا حتى ترسل الله من على أنت خير الوارثين اللهم إنا نسألك نسألك ديارنا ولنا وفسنا ولا وهلنا كنا شافيتنا ومن جانا وإياه في كنافك وأمانك وإيادك جوالا كل شيطان مريد جبارنا ودعين ديبك من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم أحبنا بالتقوى والاستقامة وعافنا وجمعتنا في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصلى اللهم وبجل جمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورسولنا كما لم تمت الله وبتنا يا أرحم الراحمين فضي سبحان الله عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارزقنا فهم النبيين حمد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا وعملا صالحا طيبا مباركا فيه الشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف حفظه الله بصحة وعافية ورa'ah. Ila qawlihi, malam ini kita sampai mungkin 3 malam Kamis khusus membahas masalah korban. Ulun kirim di grup Majelis Kamis, ada bisa dilihat yang bisa HP situ, ada kitabnya dikirim PDF-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-udhiyah. Nah, korban. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, hidayah dan taufik serta kesehatan dan segala kemudahan. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya ya, yang dengan tulus ikhlas berjuang demi tegaknya agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di bawah bendera Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW pada hari kebangkitan, di mana kita semua akan ditanya pada perihal apa yang telah kita lakukan dan ucapkan serta tinggalkan, dan perkara yang besar hingga perkara yang tidak pernah kita bayangkan, kesemuanya tertulis dan akan dipertanyakan. Kemudian kami ingin menyampaikan kepada saudara apa yang telah kami ketahui sebagian dari hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan ibadah korban hewan yang biasa dilakukan dilakukan pada hari raya Idul Adha demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kami yang juga saudara di dunia maupun kelak di dalam akhirat artinya fana akhirat. Dengan disertai permohonan yang tulus kepada saudara yang lebih paham dan mengerti agar menasihati kami kalau terdapat kesalahan, karena itulah di antara keuntungan memiliki saudara muslim yang selalu cemburu jika melihat kesalahan dalam satu tulisan atau perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyatukan kita dalam rahmat-Nya, dan yang karenanya diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa arti korban secara agama? Korban adalah hewan unta, sapi atau kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha, yaitu setelah berlalu masa sholat Idul Adha, ya, serta khutbahnya, hingga selesainya berkorban itu waktunya sampai hingga terbenam matahari pada akhir hari raya Tasyrik tanggal yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah, dengan tujuan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunnya perintah korban pada tahun kedua setelah Hijriah. Ya, Rasulullah SAW datang berhijrah, tetap 2 tahun di kota Madinah, baru turun perintah korban ini. Seperti halnya perintah salat
ya, idul hari raya dan zakat serta juga zakat harta juga zakat fitrah. Adapun dasar atau dalil dari perintah agama tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Allah berfirman, "Ya Allah alam bimuradih, dan kami telah menjadikan unta-unta itu untuk kalian sebagai syiar atau lambang agama Allah Subhanahu wa taala." Qala ta'ala, "Fasholli rabbika wanhar." Dan firman Allah Ta'ala yang tafsir Allah alam bi muradih, maka lakukanlah salat, yaitu salat yang waktu atau salat hari raya untuk Tuhanmu serta berkorbanlah. Nah, sekarang hukum korban. Hukum korban adalah sunnah aini. Di sunnah aini itu disunahkan, ya dianjurkan sekali atas setiap musim dan musimah yang balik, juga merdeka dan mampu. Nah, itu setiap tahun sekali. Jadi kada kawa berkorban aku aja, udah berkorban sudah setahun semalam, udah kawa. Bagi yang mampu setiap tahun. Ya, bagi yang mampu, yang kada mampu ada kawa. Aku aja kada mampu, kada cukup duitnya tahun ini. Nah, berarti kada mampu. Bagi yang mampu, maka setiap pribadi muslim laki binian yang banyak duitnya lebihan, nah maka disunahkan sekali. Nah, berarti kalau ini tinggalkan tuh makruh. Nah, namanya makruh dibenci, kada bagus. Nah, dan tidak serta tidak memiliki keluarga. Kalau bisa keluarga sebatang kara sidin, tapi mampu maka disunahkan. Iya, muakkadah dianjurkan sekali orang itu berkorban sendirian. Dan sunnah kifayah terhadap satu keluarga. Maksudnya, jika korban itu dilakukan oleh salah seorang dari anggota keluarganya, baik itu suaminya atau istrinya maupun anaknya, di rumah terkumpul, tapi berusaha yang belum berkeluarga, maka keluarga tersebut telah memenuhi perintah agama. Nah, ada di rumah keluarga berlima, anaknya bertiga, laki bini, anaknya sudah berusaha cuma belum kawin, jadi dia anaknya mak bah tahun ini belum jadi korban sorangan. Nah, maka anaknya itu perwakilan sunnah kifayah mencukupi, artinya di keluarga itu berkorban. Nah itu. Tapi kalau berataan apa, mungkin anak berkorban juga, ya kakaknya, ya adiknya juga, ya omanya kita masing-masing, nah bagus lagi. Nah itu. Disunahkan lebih daripada keperluannya dan keperluan tanggungannya pada hari raya Idul Adha sampai hari raya Tasyrik. Nah, jadi kemampuannya itu, kalau orang ada dapat duit, ya THR kah atau uang kaget kah hari raya, hari raya Tasyrik, ya tanggal hari raya Idul Adha kada. Nah, ke tanggal 11 ya Idul Zulhijjah, 12 kada, pas tanggal 13 dapat sidin. Nah, boleh. Cuma kita jarang tanggal 13 Zulhijjah itu menyembelih lah. Biasanya hari Idul Adha habis hari raya, sampai hari raya paling lambat ya tanggal 11, tanggal 12 pun jarang juga ada, cuma jarang. Tanggal 13 jarang lagi, hampir kada ada kok. Iya. Nah itu, kecuali banyak mana kambing sapinya mungkin sampai ribuan ya kada. 30.000, 40.000, nah bisa tuh sampai 2 hari 3 hari hanya rano menyembelihnya saking banyaknya. Tapi insya Allah ya ada sawat setengah hari gini, tuntung karena yang berkorban sedikit, seekor sapi, 2 ekor sapi, ya nakas saja. Lagi kambing dikorbankan, nakas benar. Kita menunggu hari raya kedua hari, ya kan. Nah itu, jadi ya jangan sampai kita mampu tidak berkorban. Nah kita ya ada, kalau bisa ya bisi tabungan khusus. Nah celengan, jangan dicelengi aja. Nah celengan 20 lah, 30 khusus berkorban. Ya ada orangnya, anaknya ada bapak yang halus, ada suruh kita nakena, nih kena. Nah, ini harga berkorban karena kita kira-kira setengah bulan lagi sebelum hari Idul Adha kita buka, kita berkorban. Nah, terkumpul lah. Duitnya misalkan 3 juta, 4 juta bisa semata dimasukkan di sapi kan. Nah, kan 37 orang. Semata aja orangnya berempat, berlima masukkan, kifayah juga dapat. Ya, atau kambing aja. Itu kalau yang 3 juta kan 2,5 juta adalah. Ada aja kambing. Nah, keluar kambing.
Nah itu, jadi usahakan artinya, oh di akhir zaman ini nggak apa berkorban tuh pindah banyak koler orang. Ya ada, tapi nukar HP, nukar ganti kendaraan, wah nukar macam-macam aja. Semangat, buat korban, lebih semangat lagi. Ada di kampung tuh ada lagi buat korban orang. Ih, bingung juga mendingnya tuh. Ih, padahal ya kadang akan siapa-siapa, agan inya juga, agan tunggangan di akhirat. Ini bagi yang mampu bang lah. Nah itu bahkan ya ulama karena terakhir ada. Artinya bagi yang fakir pun disunahkan berkorban tetap. Tapi kada kawapangnya. Artinya unta, sapi, kambing jalan kau apalagi sapi. Nah, minimal kan ada ulama itu khusus bagi orang yang fakir miskin tetap dianjurkan dia berkorban. Cuma artinya berkorban ya pendapat ulama yang lain. Cuma itu kada dikatakan korban khusus sebagainya ya karenanya kada mampu. Boleh berkorban kena dengan angsa bisa atau dengan ayam bisa. Bahkan akikah bisa bagi orang fakir. Niatnya mudahan kena Allah memudahkan ini kena tahun akan datang tahun akan datangnya kena berkorban dengan sebenarnya kambing minimal. Nah itu untuk menarik memancing rezeki daripada Allah. Tapi orang fakir yang miskin yang sugih jangan anu ayam lah kurban. Nah itu duit banyak ayam upati mendapat yang lemah aja malaikat ini nyupani aja duit banyak aja berkurban anu ayam aja. Nah orang miskin yang miskin ada bapak saking artinya terkadang kan ada mungkin orang miskin tuh jiwanya seakan ingin apa ya, ingin dia meraih anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang orang kaya. Jadi zaman sahabat itu, zaman ulama dulu itu masyarakat yang miskin itu terkadang ada kecemburuan melihat orang-orang yang sugih ini hartanya banyak melebihi pahalanya bisa ini berimpak yang lebih daripada orang-orang yang miskin. Nah disitulah dia ada keringanan bagi orang miskin yang belum bisa artinya berkorban dengan onta atau sapi, kedakawa atau kambing maka dengan ayam atau dengan onta dengan apa namanya itu angsa bisa. Tapi angsa udah angsa orang jual lah. Nah, angsa jarang orang. Nah itu bagi yang kada mampu. Nah jadi itu apa? Nah, sebenarnya diumumkan. Aku aja, buat korban ayam jangan untuk pribadi aja. Banyak orang miskin untuk pribadinya diumumkan jadi fitnah ini untuk seorang orang fakir. Nah itu rahmat Allah dari luar. Nah itu. Adapun dasar hukum yang menyatakan bahwa perintah agama tersebut bersifat sunnah adalah sabda Rasulullah SAW. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu bersabda bila kalian ia melihat bulan Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah dah. Dan kalian ingin berkorban salah satu kalian maka hendaklah dia tidak mencukur rambutnya juga tidak memotong kukunya. Jadi disunahkan bagi orang yang berkorban ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah itu jangan dipotong kukunya. Tapi kalau dipotong ada bapak makruh aja. Wah panjang benar sampai sini nah, pada bagus juga. Ini kalau baik dipotong, artinya masih sedikit aja. Biasa yang panjang sedikit aja tahan aja dulu sampai tuntung berkorban, hanya dipotong, disunahkan, ditahan. Semua panjang mau ada yang panjang sampai sini ya kada. Yang agak apa kukunya itu nyaman begaru aja. Nah itu cuma ada menyalahi makruh panjang benar di si kuku pulang. Ya, kalau makruh berarti namanya gini makruh dibenci, ada bagus. Nah, itu. Jadi kalau misalkan dipotong ada apa makruh aja. Tapi disunahkan bagi yang berkorban ketika masuk bulan Dzulhijjah, makanya mah anak motong kuku tuh dilihat-lihati dulu tanggal ya, ada tanggal ini nah. Ini isuknya kah? Nah, anggaplah 2 hari ya menentukan hari. Ini di tanggal kan ada 2, ada hari Selasa, ada hari Rabu. Nah hari Senin kita potong kuku dulu. Nah, pokoknya sebelum masuk hari raya potong kuku. 1 Dzulhijjah belum masuk berarti hari Senin potong kuku kita. Kenapa hari Selasa karena ya, tanggalan ini ada 2 versinya. Ada hari Selasa, ada hari Rabu.
Iya, hari raya Idul Adhanya nih. Nah. Berarti kan ya hari sebelumnya. Nah, itu. Jadi usahakan sebelumnya. Nah, potong kuku sebelum masuk sehari atau 2 hari, 1 Dzulhijjah itu potong kuku dulu. Nah, itu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berdalil dengan hadis ini karena Rasulullah SAW mengatakan jika salah seorang dari kalian ingin berkorban, artinya jika tidak ingin berkorban, tidak ada masalah. Ini bagi yang hendak berkorban bahwa memotong rambut, baik itu rambut kepala atau ketiak dan lainnya, bukanlah larangan haram, tapi bersifat makruh saja. Kalau ada haram, ya, itu ini juga yang susah. Ya, kalau haram kan berdosa ya ada. Dia anak yang haram kan yang makruh pak. Makruh aja bapak kara-kara suku. Nah itu. Dan pendapat tersebut dikuatkan pula dengan sabda Rasulullah SAW berikut ini isinya sunnah. Rasul umirtu bin nahar wa sunnatul lakum. Aku diwajibkan bagiku menyembelih korban. Bagiku wajib ya Rasulullah SAW. Tapi bagi kalian hanya merupakan sunnah saja. Nah, cuma sunnahnya sangat dipentingkan, dianjurkan sekali. Bahkan kena ada ancamannya hadis. Ya, bagi yang kada berkorban itu diancam Rasulullah SAW. Rasulullah kada ketujuh, ada senang orang yang mampu tapi nya kada berkorban. Ya untuk agamanya saja, untuk kebaikan dirinya di akhirat saja kada mau. Ya, tapi kalau untuk keuntungan dia di dunia, padahal iya, akan ditinggalkan dunia untuk di akhirat tidak mau. Berarti orang ini ada sakit, ada gangguan. Menurut agama ada gangguan otaknya itu. Ya. Nah, itu walaupun siapa manusia hebatnya sih nukar itu korban kada mau. Nah, itu ada gangguan itu, agamanya kurang. Nah, itu. Kalau otaknya sempurna, akal di sini cuma secara agama akalnya kurang. Ketika orang memilih mementingkan dunianya tapi akhiratnya adanya pentingkan, berarti orang itu belum berakal sempurna menurut agama lagi. Nah, itu. Dan bersabda pula Rasulullah SAW telah diwajibkan terhadap saya menyembelih korban dan bukan merupakan kewajiban terhadap kalian. Jadi hadis ini jelas. Adapun dasar keutamaan daripada berkorban, ini sabda Rasulullah SAW keutamaannya nih. Al-udhiyah li sahibiha bi kulli sya'ratin sanah. Nah, hasanatun. Nah, pahala korban itu akan diberikan kepada orang yang berkorban dengan kebaikan pada setiap bulu hewan korbannya. Sebanyak apa bulu korban hewan itu, ya kambing, unta, sapi yang dikorbankan, maka sebanyak bulu lembaran yang ada di sapi, kambing, unta itu, orang yang berkorban tadi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Dan riwayat tidak ada amalan yang dikerjakan oleh manusia, anak Nabi Adam pada bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai kepada Allah daripada menumpahkan darah, maksudnya berkorban. Dan orang yang berkorban itu termasuk adalah menyelamatkan dirinya daripada kejahatan dunia dan akhirat. Nah, selamat di dunia husnul khatimah, di akhirat dapat selamat daripada api neraka. Nah, bahkan diriwayatkan lagi man dhaha thayyibatan nafsuhu muhtasiban udhiyatihi kanat tahujaban minan nar. Siapa orang yang berkorban dengan hati yang suka, jangan terpaksa, hati suka, ikhlas. Ya, serta hanya kepada Allah Subhanahu dia mengharapkan pahalanya, bukan yang kada nyaman pada berkorban lah. Apa kata masyarakat, apa kata dunia nih, biasa viral. Ini kada viral lagi disebut orang ya lah. Nah, itu berarti karena manusia, karena Allah. Ya, karena Allahnya. Korban itu bukan karena pujian manusia. Ada ya, karena kada nyaman, ada bukan kada nyaman, memang dia ini adalah artinya perintah daripada Allah, ya, dan perintah daripada Rasulullah SAW melaksanakan tugasnya. Nah, itu. Maka korbannya itu akan menjadi temeng, nah, penghalang baginya kelak daripada api neraka. Wah, ditolongnya biar kada masuk neraka. Bayangkan hanya mengorbankan tiap tahun, ya, kambing atau sapi kan 3 juta. Jadi mudah-mudahan kita niatnya, nah, insya Allah setiap kita menabung, ya ada celengan tuh, nah itu jaringan. Tapi bisa kalau arisan boleh, arisan, cuma arisan tabungan, bukan arisan utang.
Ini ada arisan hutang ya kada. Hutang kena bayar sidin. Ini arisan itu tabungan menabung ya misalkan sebulan 100. Ya nah, setahun berapa? Kekurangan tinggal ditambahin. Itu yang menabung untuk berkorban. Jangan sampai bahut jadi akan hutang. Nah, jadi agama itu makanya dikatakan di atas berkorban bagi yang mampu. Sampai ada tak hutang berarti belum mampu. Harus dipaksakan. Nah, ada di kampung manakah itu? Ini apa menabung. Cuma berhutang deh sistemnya ada. Janganlah, jangan. Bila mampu, itu deh bagusnya itu bang. Untuk menabung. Biasanya kalau langsung itu berat. Tapi kalau ditabung ringan sedikit biasanya. Nah, itu jadi usahakan niat barang dulu. Ya kada niat. Nah, itu dalam hadis lagi kita dianjurkan hadir. Nah, untuk menyaksikan. Kalau artinya kalau kada auran menyaksikan sebagaimana Rasulullah merintahkan kepada anak beliau, "Qumi ila udhiyatik fashhadiha fa inna bi awwali qatratin min damiha yukfar laki ma salafa min dunubiki." Ya Rasulullah kepada putri Siti Fatimah, wahai Fatimah, bangkitlah engkau untuk menyaksikan sembelihan hewan korbanmu. Karena pada kali pertama menetesnya darah hewan korban tersebut, Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosamu yang telah lampau. Jadi kita disunahkan hadir. Nah, tapi mau jauh karena orang diwakilkan, yang ada bapak diwakilkan. Nah, aku ya kada turun melihat darah tuh asa trauma kah? Ya ada orang melihat darah tuh asa trauma ya kada. Kada kamu melihat darah aja. Jadi seorang yang ada darah berarti kalau luka pingsan lah melihat luka darah seorang. Nah, gitu disunahkan. Ya disunahkan melihat. Nah, kalau orang bahari itu bisa mengikuti kah? Orang bahari mana tuh berapa tujuh? Ada yang mengikuti nah ketujuhannya. Penyembelihannya di muka dipoto biasanya. Oh ini jarang lah. Oh ini diwakilkan aja. Cuma bertelepon saya wakilkan pian lah. Ditalkin kan oleh yang penyembelih itu berteleponan. Nah, padahal ada waktu kita hadir melihat penyembelihan sunnah hukumnya. Kecuali aur banar atau tadi trauma kah? Biasanya atau kamu lihat darah jadi nah ada apa? Ada menyaksikan. Nah, karena Rasulullah menganjurkan kepada ya anak beliau Siti Fatimah agar menyaksikan juga, tapi bukan ya menyaksikan bang, disunahkan menyaksikan. Nah itu karena setiap titisan darah daripada korban itu mengampuni dosa orang yang berkorban yang telah lampau, dosanya habis. Nah jadi makanya kalau menyaksikan penyembelihan korban kita melihat ya Allah sebagaimana sapi ini dikorbankan. Artinya mudahan ya disembelihnya maka sembelihlah sifat-sifat yang buruk pada jiwa ulun, engken, ya ria, pokoknya sifat yang kada bagus. Kita itu hakikatnya zahirnya menyembelih binatang, hakikatnya padahal menyembelih kelakuan kita, akhlak kita, hati kita, pikiran kita yang rusak kada bagus. Nah, itu pandangan hati kita ketika melihat berkorban tadi. Nah, itu. Alhamdulillah. Nah, itu. Adapun bagi yang tidak ingin berkorban padahal dia mampu untuk melakukannya, maka berikut ini teguran dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Jadi Rasulullah kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban namun ia kada berkorban, maka hendaklah dia tidak melakukan sholat hari raya bersama kami. Ya, usah. Biasanya zaman Rasulullah SAW yang kada berkorban mampu kadusah beparak masalah ku sembahyang ilahi raya kadusah tulakan. Nah, berarti Rasulullah kada senang, ada ketujuh. Wah, pian jangankan Rasulullah bini aja ada ketujuh sana sakit hati sudah. Ya ada senang bau ya. Nah, mandi dulu. Nah, itu. Apalagi Rasulullah SAW pada sedih lah hati kita. Nah, itu. Ini bagi yang mempunyai hati. Oh Rasulullah ini. Paman Rasulullah SAW kada ketujuh. Kayak apa kita anak? Iya kada. Nah dapat syafaat sidin. Nah itu. Tadi dihirani sidin. Nah iya. Nah itu. Maka Rasulullah SAW yang membagi rahmat, membagi keampunan, membagi keselamatan, memberikan syafaat. Sidin kada menghirani. Nah kayak apa kita? Nah itu. Jadi niatlah
Ya, niat yang sudah ya berniat nah untuk berkorban. Nah itu. Dan sabda Rasulullah SAW barang siapa, jadi kalau bisa berkorban itu di kampung seorang. Kampung seorang berkorban dulu, kecuali kampung seorang sugih berataan. Ya ada. Nah, sugih banyak aja nih berkorban 10 ekor sudah. Wah, aduh. Nah, ya silakan. Nah, ke tempat lain, ke kampung lain, misalnya di sana kampung lain lebih memerlukan lah, banyak miskin. Nah, ada berapa? Nah, itu. Nah, kampung seorang dulu berkorban. Nah, itu hanya ke kampung, kampung yang lain. Iya, kamu cuma aja larang banget di kampung seorang. Ih, nah tapi mau lebihan sedikit kan kampung orang misalkan 4 juta di kampung di kampung seorang misalkan ya kadang 4 juta di kampung lain 3 juta 800 mah 200 ah. Nah tapi kita ah, seakan akur itu nah dengan orang kampung lebih bagus 200 100 sayang dia kono karena rokok ya untuk pribadi nah itu jadi ya itulah nah insyaallah jadi makanya berkorban tadi karena Allah ada aku kada nyaman ada si Anu bang kada nyaman aku lah di kampung ini pokoknya berkorban karena Allah nah jangan karena yang lainnya nah itu yang memberi pahala Allah lain orang itu ada jika orang lain kita berkorban ke lain orang itu memberi pahalanya ayo ha ini yang memberi pahala adalah Allah nah itu jadi jangan karena nyaman kada nyaman karena orang lah yang mengharap ini jangan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala berkorban. Nah itu. Kemudian dan bersabda Rasulullah SAW barang siapa memiliki kemampuan. Nah, benar. Kemudian dirasa man dzahaba qabla shalah falyadzbah syatan makanaha. Wa lam yakun dzabaha falyadzbah ala bismillah taala. Nah, siapa yang berkorban, menyembelih korban sebelum hari raya, ya, hari raya hari Rabu, hari Selasa sudah menyembelih dulu, atau malam hari raya, orang waktunya habis sembahyang Idul Adha, belum, habis yang subuh langsung jadi potong. Nah, pemotongan, mungkin aku aurat di sini habis raya, baik wah ini potong. Nah, itu. Pun kambing seorang ada apa? Kambing orang, sapi orang ganti. Nah, itu maka jelasan siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka dia harus menyembelih lagi untuk menggantikannya. Nah, barang siapa belum menyembelih, maka hendaklah menyembelih dengan mengucapkan nama Allah. Jadi kalau menyembelih sebelum sholat Id sama dengan sembelihan biasa. Nah, kalau sudah sholat Id, kalau hendak menyembelih, maka baca Bismillah dengan nama Allah disunahkan. Maka ada beberapa Bismillah penyembelihannya makruh benar ya sah aja. Nah itu kalau menghadap kiblat ya makruh aja karena sunnah menghadap kiblat baca Bismillah. Nah itu. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, qol dalam riwayat Rasul ayyamit tasyrik dzabah. Setiap hari-hari tasyrik itu adalah waktu untuk menyembelih korban. Hari tasyrik 11, 12, 13. Nah, itu kan mesti Bang, harus habis hari raya atau tanggal 11. Ya pokoknya 4 hari lah. Dimulai dari waktu penyembelihan kurban itu waktunya dari selesai sholat Idul Adha sampai sebelum azan maghrib malam 14 Zulhijjah. Nah itu batasnya itu. Sebelum sembahyang Idul Adha sembelihan biasa menyembelih atau lewat daripada 13 tasyrik masuk malam 14 Zulhijjah maka itu penyembelihan biasa bukan korban karena waktu korban tadi dimulai dari sholat Idul Adha sampai sebelum terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Berkata para ulama hadis-hadis ini menerangkan bahwa waktu berkorban masuk setelah pelaksanaan sholat Id dan 2 khutbahnya. Nah, kalau misalkan orang bertakun, bolehlah. Iya, menurut Imam Ramli, boleh orang kalau berkorban itu niatnya akikah juga. Tapi Imam Ibnu Hajar boleh. Ya, jadi ulama ini berbeda pendapat. Ada yang boleh kan, ada yang kada. Lalu ditengahi oleh ulama yang boleh
niat kurban dan akikah juga ini bagi yang tidak mampu. Artinya tidak mampu nih, duitnya nih ini aja nih, raya ini aja, mau kayaknya kada tahu. Berarti kan kada mampu, mau mampu tuh bayangannya ada dah. Jangankan ini berkorban tahun ini, sampai 10 tahun yang akan datang duitnya ada aja. Nah, berarti mampu orang ini. Nah itu. Bagi yang mampu, kada bolehnya dua niat. Iya, korban aja. Nah mau kau dua beting, korban juga, akikah juga semata, atau kalau ini empat yang semata kan ada sapi misalkan. Coba bedanya kan kalau korban itu yang mentah dibagi, kalau yang akikah dimasak, itu aja bedanya. Nah jadi tapi justru yang sugi, nah terserah kue, aku juga, nah ya ada apa itu masing-masing, terserah aja ya kan, yang penting Allah tahu keadaan kita. Kan yang tahu keadaan kita aja. Yang kalau merespon orang udah tahu, orang secara pandangan aja. Nah itu. Ini ada aja orang yang sugi karena banyak hutang, berarti kan udah mampu ya sih dia. Banyak bayar ini pas. Oh, sini bisa aja mobil, rumah, kono ini. Udah tahu hutang bertahan. Ya pas bulanan habis duit 1 juta aja dari 2 juta. Ada kawan kan kambing. Miskin juga. Nah, kelihatan kita orang tuh sugih. Bisa padahal banyak hutang sini yang dibayar. Miskin juga. Nah, itu jadi kada kawannya memandang orang tuh langsung sebelah, kecuali kita tak gunakan. Ya kada masuk ke rumah tangga orang. Nah, tapi mun orang niat aku nya berkorban, nih aku ya makanya kalau kita hendaknya tuh nah kalau bisa bagi orang yang artinya kurang mampu, maka ada duitnya, maka kita berpandir dimuntung berkorban gitu aja. Tapi di hati kan sertakan ya Allah untuk akikah juga. Ini dapat kambing kan 3 kilo kan biasa, 3,5 kilo. Hah? 2,5 kilo ya kan? Nah itu. Karena dia ya 1,5 kilo misalkan, seperempat dibagi dagingnya, yang mentah, yang sisanya dimasak. Nah itu. Karena baca kan 2 akikah ada apa? Ya, kalau baca 2 akikah nggak apa-apa. Yang penting niatnya. Doa itu ya kada disunahkan juga berdoa. Yang penting niatnya untuk akikah. Ada juga kita disuruh ini akikah kula ini, ada dia juga disuruh kita memadahkan orang. Iya ada. Nah daripada benar itu dia main nggak apa juga. Ya, pas menyaruh orang jadi selamat nih udah ya dah. Bagi akan yang masaknya ada apa? Coba istilah benar ya, melajari orang. Artinya seorang mampu jangan kedua akikah, itu yang dinampakkan kena 2 akikah aja. Nah jadi berarti mampu berakikah nih kalau mampu seorang, jadi menjadikan pelajaran adanya pengumuman kena undangan akikah. Itu bagus ulama tuh kayak itu dinampakkan, artinya memudahkan yang mampu untuk jangan kada berakikah. Soalnya mau kada diumumkan orang ya kada masing-masing aja ya kada disunahkan orang yang mampu itu berakikah. Nah itu aja. Kemudian insya Allah kini kita sambung ya tentang korban itu bisa menjadi wajib dengan beberapa sebab yang ada. Jadi wajib. Kalau yang sunnah boleh dimakan. Tapi kalau yang wajib korbannya kada boleh dimakan. Terkadang ada di masyarakat orang berkorban sunnah, kami berkorban kada boleh makan dagingnya. Yang kada boleh itu yang kalaunya wajib. Nah, bagaimana jadi wajib? Nah, insya Allah kena malam Kamis akan datang kita sambung. Jadi kalau sudah wajib korbannya kada boleh, sedikit aja kada boleh makan, karena itu sudah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang sunnah boleh mengambil, semuanya pun boleh juga. Cuma kepurunan barang seorang berkorban, seorang mahantuknya berataan. Tahu benar pulang boleh aja. Ada apa? Cuma ada aja terserah gue aja, aku juga mau korban. Makanya mau korban tuh kan untuk dibagi. Kan ada pembagiannya korban. Iya, ada yang utama, ada yang artinya yang standar aja tuh. Ada yang nyata deh, yang parah banget ya, tadi kesorangan jadi ini mantuk. Wah, itu didoakan orang biar mati gitu. Ya loh, depan orang mau korban ya ada. Masuk sidin, berarti dikira mau bagi. Oh, sidin. Nah, ini. Makanya kalau orang berkorban itu insya Allah tuh orang banyak mendoakan.
Iya, kita biasanya kalau baik orang itu, apalagi yang menerima tuh kada pernah. Makanya di antara hikmah korban itu kita mau menyenangkan hati orang fakir miskin yang mungkin kada pernah makan kambing, belum makan sapi, dapat setahun sekali himungnya kayak apa. Kalau hati umatnya Rasulullah himung, yang paling himung siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW sidin berkorban, niatnya bukan untuk pribadi, ya Allah, untuk korban, untuk ulun dan keluarga dan umat ulun barataan. Jadi ada umat Rasulullah yang kada mampu tadi, ya, ini kada sempat berkorban meninggal dunia, maka jangan khawatir. Sudah Nabi Muhammad sebelum kita lahir yang susah-susah nih, Rasulullah sudah meniatkan orang itu sudah dapat ya pahala korban. Nah, itu Rasulullah aja sayang kepada umat yang miskin. Jadi jangan kita artinya ada mementingkan pribadi kita aja. Nah, kalau kita mementingkan artinya menolong umatnya Nabi Muhammad, maka yang senang adalah Nabi Muhammad SAW. Disitulah kita akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah SWT membukakan hati kita dan kaum muslimin yang kada senantiasa bisa melaksanakan daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita di akhir zaman yang penuh dengan rintangan, godaan dunia, terus ingin segala-galanya dunia, macam-macam rintangan, mudahan Allah Ta'ala jaga kita daripada fitnah dunia, dan Allah SWT membuka hati kita agar kita bisa mementingkan akhirat yang pasti akan kita datangi. Maka bekal akhirat itu adalah amal-amal soleh. Nah, mudahan Allah Ta'ala membukakan hati kita agar senantiasa kita rajin untuk beramal soleh, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita dipanjangkan umur, sehat walafiat dalam taat ibadah kepada Allah Ta'ala, dan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Diberikan kita taubat dan nasuha sebelum kita meninggal dunia. Al-hadiniyah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa alaina innaka at-tawwabur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma dhaya wasi'ana karami ya Rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالصفا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم من يا أرحم من يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم من يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على مسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على مسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, la quwwata illa billah.